ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ଲାସ୍ 8 କିଏ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖମା ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରହିଛି କାଣା ଡାକମୁନ୍ସି ସେଥିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ আমার ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ नहीं करवा ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ। ঠিক আছে দেখমা পহলা প্রশ্ন কাଣା কইছে আস কথাবার্তা হেবা। পহলা ক নম্বর রয়েছে দেখ হরি সিং কেউ পোস্ট অফিসে কার্য করুଥିଲେ কেন কার্য করুଥିଲେ পিলাମାନେ কটক সদর পোস্ট অফিসে ହେଲା। ମାସିକ ଦରମା ରୂପେ ହରି ସିଂଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ତ କେତେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ 9 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ମାସିକ ହରି ସିଂଙ୍କୁ କେତେ ମିଳୁଥିଲା 9 ଟଙ୍କା। 9 ଟଙ୍କା ବେଲେ ଯାହା ଦେଖ କୁରକୁରି ଦୁଇ ପୁଡ଼ିଆ ବି ନି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ 9 ଟଙ୍କା ବେଲେ 9000 ଉପରେ ହେବା ହେଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ହରି ସିଂଙ୍କ ଦେହ କାହିଁକି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବେଲେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ମୁହଁଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ନାଇଁ ଉଦାସୀନ ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଦୁଃଖୀ ଦି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବେ। ତ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା पोस्टमास्टर बाबू ठारू चाकरी शेष हवा कथा शुणी जितेबाला शुणिले जे ताकर चाकरी शेष हो सरीवा तो से से गोपाल के केनारे पढ़ाबे से भाविक देहटा कला काठ पड़ जाता। तो से आम प्रकार लिखमा जेनता लिखाई आगे देख पिला घ नंबर पोस्टमास्टर बाबू केतेबेले इंग्राजी खबर कागज पढ़ुले केतेबेले पढ़ुले पिला बेलबुणा पढ़ुले तो लिखमा संज बेले इंग्राजी खबर कागज पढ़ुले। तापर ओ नंबर पिला देख हरि सिंह को पोस्टमास्टर बाबू कहीं भल पाते बेले कहीं पसंद करुले भल पाते बेले अलग नहीं बोब है। पोस्टमास्टर बाबू को मन जानी मिठा कड़ा गुड़ा को चिलम सजाई देउथिबारु जे खाना पीना देला ताही तो चिन्हे ना। तो हरि सिंह काଣା करुले ताकर लगी चिलम सजाउले गुड़ा को चिलम ओ ऊपर हाकिम आसिले से खुशी पाई खाद्य पदार्थ व्यवस्था करुथिबारु तो दुईटा काम ताकर पहला सेवा करुले। तापर ताकर नु जिन बड़ ऑफिसर रहउछन पोस्ट मास्टर नु जिन बड़ ऑफिसर रहउछन से माने जेले ताकर निके आसुतले तो ताकर भी सेवा शुश्रूषा करुले कि हरि सिंह सेति लागि ताकू भल पउतले हला। तापर आसला पिला 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लिखवा लागि कहैछि। तो पहला रही देखो 9 टंका दरमा रे हरि सिंह किपरि गुजराण मेंटाउतले बेले केनारे चलुतले सेटा हम लिखमा। तो लिखमा पिला माने देखो हरि सिंह 9 टंका दरबार 5 टंकार कटक सहर में कौन प्रकार अति कष्ट चलुते से चलुते के टଙ୍କା थी 5 टंका थी 5 टंका बोले यहाँ 5000 नु भी अधिका है से समय कथा है पूर्वर कथा है बहुत पूर्वर कथा है। अवशिष्ट 4 टंका बाकी केते टଙ୍କା रहला 4 टंका रहला सेटा पठाउले कि गाँ के अवशिष्ट 4 टंका को गाँ को पठाउले कारण गाँ रे रहउले किए तांकर स्त्री आ 8 वर्षर पुओ गोपाल तो से चलवा 4 टंका पठाउले है। तापर ख नंबर देख गोपाल को इंग्रेजी पढ़ाई हरि सिंह कहीं इच्छा करते तो बापा जेनता गला पढ़ाबार लगे इच्छा करवा गोटे पुओ के तो कहीं हरि सिंह इच्छा करते देख इंग्रेजी पढ़िले गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट मास्टर हे बोली हरि सिंह आशा रखुले से गोपाल को इंग्रेजी पढ़ाउले है। तापर देखमा ग नंबर हरि सिंह गाँव में पहुँची कौन देखिले गाँ के गले जेते चिठी आसीला घर तो से गाँ के जाते तो काण देखी देखमा लिखमा काणे हरि सिंह गाँव में पहुँची देखिले बुढ़ीर अवस्था शेष प्राय हो गलानी बोले बुढ़ीटा मरबार उपरे अच्छी तो सेटा देखिले है आम ये प्रकार लिखमा। तापर देख घ नंबर पत्नी मृत्यु पर हरि सिंह कौन कले तो बुढ़ी जिते मरीगला से हरि सिंह काण करथिले तो लिखमा पत्नी मृत्यु पर हरि सिंह गाँव में जहाँ किसी जिनपतर थिला से सबको बिकी देथिले आ पुआ गोपाल को सांगरे धरी कटक पलाई जाइथिले सेन ताके पढ़ाले है। चाकरी सरीवा पर हरि सिंह कौन असुविधा है चाकरी सरीगला बेले पैसा पतर अभाव हो गला तो आम लिखमा काଣା चाकरी सरीवा पर हरि सिंह पेंशन हो गला चलिबारे कष्ट हेबारु घरर लोटा कंसा जहाँ 2 खंड थिला से सबको बिक्री करी खाइले बिक्री करी पैसा आसला से पैसा रखाइले है से निखाई चाकरी रे थिबा बेले अति कष्ट रे मासको जो 2-4 अणा संचय करथिले जेतेले चाकरी करले सेतेले तो संचय करबे भविष्य लागि सेरा रखी दिले केते केते ताकर बचाई करी तो सेरा काण हला गोपालर पाठ पढ़ा सब खत्म हो गला शेष हो गला गोपालर माइनर पढ़ा रे शेष हो गला। तो ई प्रकार लिखमा पिला माने इ जेंता लिखा हेछि हला। 3 नंबर आसला आस तले दिया जाइतिबा वाक्य गुडी को सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा। तो पहला देखिए देखो पिला माने आरे निर्बोध ए कोन रे अच्छा बुझीबू तो ये देखिए तो ये आम लिखमा सरल भाषा रे सरल अर्थ हिसाब से तो ये केनु आसी पहला लिखिनु
କିଏ ଲେଖିଛନ୍ ପହିଲା ଲେଖିନୁ ତ ଲେଖମା କାଣା ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଡାକବଂଶୀ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠି ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଆଗକେ କାଣା ଲେଖମା ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ହରିସିଂଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କାଣା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ହରିସିଂ ଲାଗି? ହରିସିଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ଖୁସିରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାହାକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତ ସେଟା ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ତ ଆଗକେ ଲିଖମା କାଣା ଗୋପାଳ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ହରିସିଂଙ୍କ ମନୋଭାବ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ କଥା ଲିଖିଛନ୍ ଆଗକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର୍ମା ଆମେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପୁଅର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସମୟ ବିତାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ହରିସିଂର ପୁଅ ଗୋପାଳ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ତ ସେ ଖାଲି ପୁଅର ଚିନ୍ତା କଲେ, ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଯାହା କଲେ ବି। ତାପରେ ଦେଖ କାଣା ଲିଖମା ଆମେ ପୁଅର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଗରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ବେଲେ ବେଲେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ହରି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହରିସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ଯେ ଦେଖ ଗର୍ବ କରସି, ଧନ ହେଇଗଲେ ଯେ ଗର୍ବ କରସି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାର ଗର୍ବକେ ଭାଙ୍ଗବାର୍ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରସନ୍। ତ ଇୟାରେ ସେଟା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଗି କରି ହରିସିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ନିର୍ବୋଧ, ଏପରି କରି ତୁ କିଛି ଭଲ କରିନାହୁଁ। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ହେଲେ ମଣିଷ କିପରି ଦଣ୍ଡିତ ହୁଏ ଏଠାରେ ତାହା ବୁଝାଇ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଆମେ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନକେ ଡାକବାର କଥା। ଆମର ଟିକେ ସୁଖ ଆସବା ଦୁଃଖ ଆସବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଇଲା ବୋଲେ ସେଟା ଆମର ଭୁଲ ଲାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଃଖଟା ଆସି ଆମର ନିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେସୁ କାହାକେ? ଭଗବାନକେ। ସେଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେ ଆମର। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଡାକ ଭଗବାନକେ। ଭଗବାନ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନକେ ସୁଖେ ବି ଡାକ ଆଉ ଦୁଃଖେ ବି ଡାକ ହେଲା। এটা ଗଲା କ ନମ୍ବର। ତାରପରେ ଦେଖମା ଖ ନମ୍ବର। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଲିଖମା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚିତ ଡାକବଂଶୀ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହରିସିଂ ନିଜ ପୁଅ କଥାରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି କଥା ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅ ଠାନୁ ଯେତେବେଳେ ବାପାକେ ଅପମାନ ମିଲବା ସେତେବେଳେ ବାପାର ଜୀବନକେ ପୁରା ବାଧିଯିବା, କଲଜା ପୁରା ଛିଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗ୍ବା। କାହିଁକି ଯେନ୍ ପୁଅକେ ସେ ବଡ଼ କରିକି ଆସିଛେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକେ କଟୁ କଥା କହବା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହାକେ ଖରାପ ଲାଗ୍ବା। ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ହରିସିଂଙ୍କର ଜୀବନରେ। ତ ସେଟାକେ ଏଇନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେନ ଯେନ୍ ଭାବନାଟା ଅଛି ବାପାର ମନେ ସେଟାକେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାର ରିଏଲିଟି ତାର ସତ୍ୟତାକେ ଦେଖମା, ଅଜାଗା ଘା ମାନେ ମନେକର ଆମର ଅଣ୍ଟାରୁ ତଲକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘା ବାହାରିଛି ପଛାଡ଼କେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କେ, ତ ସେ ଜାଗାକେ ଆମେ କାହାକେ ତ ଦେଖେଇ ନି ପାରୁ କି ନିଜେ ବି ତ ଲେହଟି କରି ଦେଖି ନି ପାରୁ। ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେଟା ଦୁଃଖର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏସି ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଏଇନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରବାର ଅଛି ସେ ହରିସିଂଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକେ। କାଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କର୍ମା ଦେଖ ଲିଖମା ଏଠାରେ। ହଁ ଏଟା ତ ଗଲା। ଗୋପାଳ ଚାକିରି କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ବିଚାର କଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାର ସମ୍ମାନ ଯାଉଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ଏଣିକି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଗାଲି ଦେଲା। ତ ଦେଖ ଗୋପାଳ ପହଲା ଭଲ ବୋଲୁଥିଲା ତାର ବାପାକେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ବସିଲା, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା, ଯେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଥିସି ତାହାକେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବସୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେନ୍ତା ନେଇ ସେ ଯେ ମାତୃଭାଷା ସମାନ ଦେସି ସେ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା। ତ ତାର ମନୋଭାବଟା ବଦଳିଗଲା ଗୋପାଳର ମନୋଭାବ, ଆଉ ସେ ନିଜର ବାପାକେ ସେ ଗୋଟେ ଚାକର ସେ ସମାନ ଭାବଲା। ତ ଥରେ ସେ କହିଲା ଦେଖ କାଣା ବୋଲି ଥରେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କାଣା ହେଲା। ଥରେ କେତେ ଜଣ ଆଧୁନିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆଗରେ ହରିସିଂ ଖୋଲା ଦେହରେ ଚାଲିଯିବାରୁ ଗୋପାଳକୁ ଖୁବ୍ ଅପମାନ ବୋଧ ହେଲା। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାର ମାନହାନି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲା। ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛେ ବୋଲି ତାର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛେ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ଗୋପାଳର ନିଷ୍ଠୁର କଥା ଶୁଣି ହରିସିଂର କାନମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ ହୋଇଗଲା। ତ ସେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ବାହାରକେ ବାହାରବନି, ଘରେ ରହିଥିବ, ମନ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଏଇନେ ରହ, ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ପଲ ବୋଲିକରି କହିଥିଲା। ଗୋପାଳଟା ହରିସିଂକେ ନିଜର ବାପାକେ ସେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲା। ତ ସେ କଥା ଶୁଣିକରି ତାର ମୁଣ୍ଡ କାନ ସବୁ ବୁଲେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ପୁଅ କଥା କାହା ଆଗରେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଚାର କଲା। ନିଜ ମନରେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖିଲା। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ଏଭଳି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ହେଲା।
ତ ନିଜର ପୁଅର କଟୁ କଥା କାହା ଆଗରେ କହବା ଯେ ତାର ନିକେ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ କି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ସେଟାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରବାର୍କେ ଲେଖକ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ତାହାକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ୱ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବା ପିଲାମାନେ। ତ ଲିଖମା ଆମେ କାଣା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଡାକମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ହରିସିଂଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲିଖମା ଆକେ ହରିସିଂଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ହରିସିଂର ଚାକିରି କାଳ ବଢ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦର ଅଫିସ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହରିସିଂଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେନ୍ 2 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଗଲା ସେ ଖବର ପାଇକରି ହରିସିଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍। ନିଜର ଖୁସି ଖବର ଗାଁକେ ବି ସେ ଲେଖିକରି ପଠେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅନିକେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହରିସିଂ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ମାନେ ଯେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ନିକେ ଦୁଃଖ ଆସବା ବୋଲି ସେ ନି ଭାବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ କୁହାଯାଏସି। ତ ହରିସିଂ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସିରେ ଯେପରି ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗାଳ୍ପିକ ହରିସିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ ହେଲା। ଏତିକି ଲିଖମା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଅଛି, ଆସ ଏହାକୁ ମିଲାଇ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତରରେ, ତ ଏଇଟାକେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଆମେ ଲିଖମା। ରକମ ବେଲେ ପ୍ରକାର, ମଫସଲ ବେଲେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଲମତା ବେଲେ ଜିନିଷପତ୍ର, ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ବେଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ତାପରେ ଆଗେ ରହିଛି ଫଜିତ, ଫଜିତର ଅର୍ଥ ନିନ୍ଦା ଦେବା ବା ଗାଲି କରବାରଟା। ହରକତ ବେଲେ ଜଣେକେ ହଇରାଣ କରବାରଟା। ହାଜର ବେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାରଟା। ହାଲ ବେଲେ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ମିଜାଜ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ତ এটা 4 নম্বর গেল ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା 5 নম্বର, ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଉ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେଟା 11ଟା ନିକରି ଜୁড়ବାର ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏର ପ୍ରଶ୍ନ ପହଲା ଦେଖିନେବୁ ଆମେ। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ, ବହିକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହେଲା, এই ପ୍ରକାର ରହିଛି ନା। ତ ଏଇଟାকে ଆମେ ଉତ୍ତରରେ লিখমা। বাহাল মানে কাଣା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନିଯୁକ୍ତି, ବାହାଲର ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ତାରଟା କିନ ଅଛି ଇନ এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି ହେଲା। ତ এই প্রকারে সংযোগ করব। তো উত্তরটা আমি তলে দিয়ে নেছি এই প্রকার দেখো, বাহাল বেলে নিযুক্তি, ইনজাম বেলে থইতাম তার বাক্যটা হল এটা, মুশকিল বেলে কষ্ট তার বাক্যটা রয়েছে। আর তারপরে দেখো মেহরবানির অর্থ দয়া, ଆଉ তার বাক্যটা রয়েছে ইনকে সংযোগ করমা। তার মুখরের বেলে প্রশংসার সহিত কার্য করবারটা, আর তার বাক্য বি এই প্রকার রয়েছে ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗଲା ପିଲାମାନେ ଆମର 5 নম্বରର ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖବା 6 নম্বର। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେଉଛି ତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କହିଦିଅ, ତ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କାମ କରମୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହୁଛି ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖବା 6 নম্বର ନିକେ ଯୋଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଦୃଷ୍ଟି, ଉଛୁଣି ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଛୁଣି ବେଲେ ଧର୍ମକର୍ମ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସବ। ତ ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ଆମେ କାଣା କରମା, ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ লিখমা। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ଇନ ମୁଇଁ ଦେଇ ନେଇଛେ, এই ପ୍ରକାର লিখବ ହେଲା। ପଢ଼ି ନିଅ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର লিখବ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତିଆରି କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେଟା লিখ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖମା 7 নম্বର ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ କେତେଟା ରୂଢ଼ି ଦେଇଛେ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ, ବହିର ପଢ଼ିବା, ଏକେ ସାରିନ ମୁଇଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛେ। ତ লিখমা ବହିର ପଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଚାନକ ବିପଦ ପଡ଼ିବା, ହଠାତ୍ ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି ନି କରିଥିବା ଏନ୍ତା ଜିନିଷଟେ ଘଟବା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଘଟିଯିବା, ତ ସେନ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଏଇ ସବୁ লিখବାରେ ପଡ଼ବା ହେଲା, ସବୁ লিখମା। ତ ବାକ୍ୟ ତାର লিখମା କାଣା, ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରକାଶ ମୁଣ୍ଡରେ ବହିର ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଭେକ ଦେଖି ଭିକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବେଶ ପୋଷାକ ଅନୁସାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବା ହେଲା। ଯେନ୍ତା ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦେଖାଇ ଯିବା ଲୋକ ସେନ୍ତା ହିଁ ଆମକୁ ଭାବବେ। ଆମେ ଯଦି ଅଫିସର ବାଇରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧମା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣବି ହେତୁ ଅଫିସର ବୋଲି ଭାବବେ। ଆମେ ଯଦି ଭିକାରୀ ବାଇରେ ବୁଲମା ବୋଲେ ଭିକାରୀ ବୋଲବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଫିସର ବାଇରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିକ ମାଗି ଯିମା ବୋଲେ ଭିକ ମିଲବା କେ ନି ମିଲେ। ତ ସେ ଅର୍ଥରେ এটা প্রয়োগ করাই আসি।
ତ ଲିଖମା ଯଦୁବାବୁ ନିଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପୋଷାକ ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ଆଦର ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭେକ ଦେଖି ଭିକ। ତାପରେ ଆଗକେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି କାଣା ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ। ତ ଏଇଟା କେନ୍ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରয়োଗ ହେସି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବା, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯିବାରଟା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବରେ ଇହାଦେ ଭଲ ଥିବା ଆଉ ଖରାପ ବି ହେଇଯିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ସେ ଜାରିଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାସି। ତ ଲିଖମା ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହରିବାବୁ ପୂର୍ବରୁ ଖୁବ୍ ବିନୟୀ ଥିଲେ ବୋଲେ ଭଲ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ କି କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକେ ଆଉ ନି ପଇରାବାର ଡରବାର ନି କାହାକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ ହେଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋଷ କରିଥିମା ସେଟାକେ ଗ୍ରହଣ ନି କରୁ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିମା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରସୁଁ। ତ ବାକ୍ୟଟେ ଲିଖମା ତୁମେ ତ କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରୁନାହ, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଦେଉଛ କାହିଁକି ହେଲା। ଏ 7 ନମ୍ବର ଗଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର ତଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ପହଲା କାଣା ଦେଇଛି ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାସା ବୋଲେ କାଣା ଲିଖମା ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ ଆଶା ହେଲା। ମୁଦ୍ରିତାବସ୍ଥା ତ ଆମେ ଲିଖମା ମୁଦ୍ରିତ ଯୁଗ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ କାଣା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ବେଲେ ପର ଯୁଗ ପର ଲିଖମା ହେଲା। ତାପରେ ମତାମତ ବୋଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ ମତ ଯୁଗ ଅମତ ଲିଖମା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର ତଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକେ ନେଇକରି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରବାର ଅଛି। ପହଲା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିକି ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ ବାପକୁ କହିଦେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରହ ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ଦେଖ ବାବୁ ମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିନେବା ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ ବାପାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି ନି। ତ ଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରମା। ତ ମୁଇଁ ଇନ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ନେଇଛେ ସେଟାକେ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଭାଇ ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲିଖ, ନହେଲେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ନିଜର ମନେ ଯଦି କରୁଛ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି କର। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଇନ କେତେଟା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଯେନ୍ତାକି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି ତ ଏଇଟା ହର୍ଷଇ ଲଗାମା। ତ এই প্রকারে ভুল শব্দ মানে দিয়েছি তার ঠিক উত্তরটা আমি ভুইনি সাইডে লিখি নেবা ହେଲା। এটা ସବୁ লিখব ହେଲା। ତ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ লিখিକରି ଆମକୁ କୁହ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ नहीं करवार तेल तो फिर तोरे कहे सब्सक्राइब करके रख और नियर सांग साथी जहाँ अच्छन से भी आम चैनल लिंक शेयर कर। ठीक अच्छे पिला धन्यवाद। फिर देखा आरे वीडियो रे।